بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا 10th ہو گیا اور کون سے انٹر کالج میں لینا سوچ رہے، یا آپ کا انٹر ہو گیا اور کون سے انجینئرنگ کالج میں لینا سوچ رہے، یا کوئی دوسرا کورس جیسے کہ بی ایس سی، بی کام، بی بی اے، بی سی اے کرنا چاہ رہے، تو اتنی دھوپ میں درے در پھر کے کالجز جا کے معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرسٹ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو ہو رہا ہے 3 اور 4 مئی کو کنگز کراؤن کنونشن پلر 68 پر، جہاں ایک ہی چھت کے نیچے کئی سارے اسکولز اینڈ کالجز رہنے والے ہیں، اور آپ اچھے سے انکوائری کر کے اپنے حساب سے وہیں پر ایڈمیشن لے سکتے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ غزہ جیسی تباہی دوسری عالمی جنگ کے بعد سے نہیں دیکھی گئی، دوبارہ تعمیر کے لیے دہائیں لگیں گے، یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی رپورٹ۔ امریکی پولیس نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں احتجاجی کیمپ تہس نہس کر دیا، گرفتاریوں کی تعداد 2200، پیرس یونیورسٹی میں بھی پولیس گھس پڑی۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے، 24 گھنٹوں میں 26 فلسطینی جاں بحق، مغربی کنارے کے کئی ٹاؤنز میں ہلہ بول دیا گیا۔ بحرین سے پہلی مرتبہ اسرائیلی بندرگاہ کو نشانہ بنایا گیا، عراق کی مزاحمتی تنظیم نے موساد انٹیلیجنس سینٹر پر میزائل داغا۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات روک دیے، تل ابیب نے کہا ایردوان ڈکٹیٹر کی طرح کام کر رہے ہیں، عالمی سمجھوتوں کو توڑ رہے ہیں۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا اعلان، کئی یورپی ملک بھی کچھ دنوں میں آزاد ریاست کو تسلیم کریں گے۔ راہل گاندھی نے رائے بریلی سے نامینیشن داخل کیا، گاندھی خاندان کے وفادار کشوری لال شرما امیتھی سے امیدوار، اسمرتی ایرانی نے کہا کانگریس نے ہار مان لی۔ سپریم کورٹ نے الیکشنز کے مد نظر کیجریوال کو عارضی ضمانت دینے کا دیا اشارہ، 7 مئی کو فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ممتا کے دور میں ہندو دوسرے درجے کے شہری بن گئے، مودی نے لگایا الزام، تیسرے اور چوتھے مرحلے کے لیے مہم تیز۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے کئی دہائیں لگیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، جس میں 7 مہینے سے جاری غزہ جنگ کی تباہیوں کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ عالمی ادارے نے وارننگ دی کہ اس جنگ میں ہزاروں لوگوں کے مارے جانے کے علاوہ مستقبل کی نسلوں کے تعلق سے حقیقی خطرے پیدا ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کا عنوان غزہ جنگ ریاست فلسطین پر پڑنے والے سماجی اور معاشی اثرات ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ 80,000 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، قدرتی وسائل تباہ ہو گئے ہیں، انفراسٹرکچر برباد ہو گیا ہے، پانی اور صفائی ستھرائی کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، تعلیمی اداروں اور ہاسپٹلز کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ میں ایسا دھکا لگا کہ جنگ سے پہلے کی سطح پر پہنچنے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ عالمی ادارے کے اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر عبدالدرئی نے بتایا کہ ہم نے 1945 کے بعد سے ایسا کچھ نہیں دیکھا جب دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تھی۔
रिपोर्ट में कहा गया कि 12 अप्रैल तक गाजा जंग में 33,207 लोग जाँ बहक हुए थे, 7,000 लोग लापता हैं और 80,683 जख्मी हुए हैं। यह भी कहा गया कि तकरीबन 70% मरने वाले औरतें और बच्चे हैं। कई जख्मी ऐसे हैं जो जिंदगी भर माजूर रहेंगे या लंबे अरसे से मुतासर रहेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा जंग में 5% आबादी हलाक या जख्मी हुई है। रिपोर्ट में निशानदही की गई कि जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में भी 500 फलस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। रिपोर्ट में यह बात नोट की गई कि 21वीं सदी में कोई भी जंग ऐसी नहीं रही जिससे इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा तबाही और तबाहकुन असरात देखे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा में गरीबी में रहने वाले लोगों की तादाद बढ़कर 1.67 मिलियन हो गई है। फलस्तीन की मईशत को 8.7% का नुकसान हुआ है। यह भी कहा गया कि अगर और 3 महीने जंग जारी रही तो यह नुकसान बढ़कर 29% हो सकता है। इसका मतलब यह है कि फलस्तीनी मईशत को $7.6 बिलियन का नुकसान होगा। अमरीकी पुलिस ने लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एहतजाजी कैंप को तहस नहस कर दिया। एक दिन पहले फलस्तीन के हामी एहतजाजियों पर क्रैकडाउन किया गया था। रात के अंधेरे में की गई इस कार्रवाई के दौरान कम से कम 200 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह अमरीकी यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों में गिरफ्तार एहतजाजियों की तादाद 2200 से ज्यादा हो गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पुलिस की कार्रवाई से पहले फलस्तीन के हामी एहतजाजियों पर इसराइल के हामियों ने हमला किया था। इसके अलावा न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस की इस तरह की कार्रवाई की अमेरिका में मिसाल मुश्किल से मिलती है। ईरान और कई मुल्कों की तरफ से और कई तंजीमों की तरफ से अमेरिका में इस कार्रवाई पर तनकीद की गई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैंपसों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शुरू हुए थे, जो देखते ही देखते अमेरिका और यूरोप की दूसरी यूनिवर्सिटियों में फैल गए। 21वीं सदी में अमेरिकी स्टूडेंट्स की ऐसी मुहिम नहीं देखी गई। खबरों में कहा गया कि 18 अप्रैल के बाद से 43 अलग अलग यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में कम से कम 56 मरतबा बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। एहतजाजी गाजा जंग खत्म करने, इसराइल के लिए अमेरिका की फौजी मदद बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। तहकीकाती अहदेदारों ने बताया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कार्रवाई के दौरान न्यूयॉर्क के एक पुलिस ऑफिसर ने फायरिंग भी की। पेरिस की साइंस पीओ यूनिवर्सिटी में पुलिस एहतजाजियों से निपटने के लिए कैंपस में घुस पड़ी। बताया गया कि कई एहतजाजियों को हटा दिया गया। 50 स्टूडेंट्स वहां अभी मौजूद हैं। बास टीवी फुटेज सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि एहतजाजियों को पुरअमन तौर पर हटाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस के इदारे ओचा ने कहा है कि अगर इसराइल रफा में ऑपरेशन करेगा तो रफा के लोगों की जानें खतरे में पड़ जाएंगी। ये वार्निंग एक ऐसे वक्त दी गई है जब इसराइल मुसलसल रफा में ऑपरेशन की धमकी दे रहा है। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को गाजा में इसराइल के हमले जारी हैं। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 26 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और 51 जख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद कम से कम 34,622 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 77,867 फलस्तीनी जख्मी हुए। रफा में इसराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है। कल रात हमलों में 7 फलस्तीनी जाँ बहक हुए जिनमें 4 बच्चे शामिल हैं। गाजा सिटी के जैतून इलाके में इसराइली फौज ने तोपखाने से शेलिंग की। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में ताजा धावे किए। जनीन में इसराइली फौज ने जाबा टाउन पर हल्ला बोल दिया और एक घर को घेरने के बाद 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। ऐसी कार्रवाइयां कफरदान, अलियामून और असिलाट टाउन्स में भी की गई। नाबलस में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा नाबलस में 70 यहूदी आबादकारों ने जबल अरमा इलाके पर हल्ला बोल दिया। अल खलील या हिब्रोन से भी झड़पों की खबरें मिली हैं। रामल्ला में यहूदी आबादकारों के हमले में एक फलस्तीनी नौजवान जख्मी हुआ। इराक की मुजाहिमती तंजीम ने तल अबीब में मुसाद के सेंटर को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया। इस्लामिक रेसिस्टेंस इन इराक नामी ग्रुप ने जुमे को यह कार्रवाई की। बताया गया कि अल कुर्ब क्रूज मिसाइल से इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के इंटेलिजेंस सेंटर पर हमला किया गया। इस दौरान पहली मरतबा बहरीन से एक मुजाहिमती तंजीम ने इसराइल की ईलाद बंदरगाह को निशाना बनाया। इस तंजीम का नाम अल अश्तर ब्रिगेड बताया गया है।
ترکی نے غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات روک دیے ہیں۔ ترکی کی وزارت تجارت نے بتایا کہ جب تک اسرائیل غزہ میں بلا روک ٹوک اور مناسب مدد نہیں پہنچاتا یہ فیصلہ برقرار رہے گا۔ دونوں ملکوں کے درمیان پچھلے سال $7 بلین کی تجارت ہوئی تھی۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز نے الزام لگایا ہے کہ ترکی کے صدر طیب ایردوان ڈکٹیٹر کی طرح کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ ایردوان ترک عوام اور تاجروں کے مفادات کا خیال نہیں کر رہے ہیں اور وہ عالمی تجارتی سمجھوتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کا ترکی دورہ ختم ہوا۔ اس دورہ کے دوران انہوں نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی۔ انہوں نے قطر واپس ہونے سے پہلے ترکی کے کئی دوسرے لیڈرز اور وزیروں سے بھی ملاقات کی۔ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہاں کی حکومت نے کہا کہ اس سے پائیدار امن قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ کریبین ملک کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ اس سے فلسطینی ریاست کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ کئی یورپی ملک مئی کے ختم تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے تسلیم کریں گے۔ اپریل میں امریکہ نے یونائیٹڈ نیشنز کی ایک قرارداد کو ویٹو کیا تھا جس میں فلسطین کو مکمل ریاست دینے پر زور دیا گیا تھا۔ امریکی فوج نے یمن میں حوثیوں کے 3 اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایکس پر لکھتے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ امریکی فوج اور اتحادیوں اور جہازوں کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے 3 ایریل سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے یمن کے حوثی اسرائیل میں اور اسرائیل کے جہازوں کو حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اور حوثیوں کی طاقت کو کم کرنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ اور اتحادی یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ ان حملوں کے بعد یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے جہازوں کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی اپنا جائز ٹارگٹ بتایا ہے۔ پاکستان کے گلگت بلتستان میں ایک بس حادثے میں 20 مسافر ہلاک ہو گئے اور 22 زخمی ہوئے۔ یہ افسوسناک حادثہ صبح 5 بجے قراقرم ہائی وے پر پیش آیا جب ایک موڑ موڑتے ہوئے بس کھائی میں گر پڑی۔ پاکستانی فوج فوری مدد کے لیے پہنچ گئی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے امیٹھی سے نہیں بلکہ رائے بریلی سے نامینیشن داخل کیا ہے۔ اس موقع پر ان کی ماں سونیا گاندھی، بہن پرینکا گاندھی اور دوسرے موجود تھے۔ رائے بریلی کو کانگریس کے لیے سب سے محفوظ سیٹوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب تک کے 20 الیکشنز میں 17 بار رائے بریلی سے کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ صدر کانگریس ملکارجن کھڑگے اور پرینکا گاندھی کے شوہر رابرٹ وڈرا کے علاوہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی اور دوسرے راہل گاندھی کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے کانگریس لیڈرشپ نے جمعے کی صبح ان 2 اہم سیٹوں امیٹھی اور رائے بریلی سے امیدواروں کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ان سیٹوں کے بارے میں کئی دنوں سے جاری سسپنس ختم ہوا۔ راہل گاندھی پر امیٹھی سے اور پرینکا گاندھی پر رائے بریلی سے لڑنے کے لیے کافی دباؤ تھا۔ پچھلے 20 برسوں سے اس سیٹ سے سونیا گاندھی کامیاب ہوتی رہی ہیں لیکن انہوں نے اس بار راجیہ سبھا جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ 2014 اور 2019 میں بی جے پی کی لہر کے باوجود سیٹ کانگریس کے قبضے میں رکھنے میں کامیاب رہی تھی۔ رائے بریلی میں راہل گاندھی کا مقابلہ بی جے پی کے دنیش پرتاپ سنگھ سے ہوگا جو 2019 میں دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ کانگریس نے امیٹھی سے کشوری لال شرما کو امیدوار بنایا ہے جو نہرو گاندھی خاندان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لمبے عرصے سے ان دونوں حلقوں میں رکن پارلیمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ کانگریس لیڈرز کا کہنا ہے کہ وہ بنیادی سطح کے لیڈر ہیں اور امید ہے کہ ان الیکشنز میں یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوگا۔ شرما نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ امیٹھی میں 40 سال سے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان جیسے معمولی کارکن کو موقع دینے کے لیے وہ کانگریس لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کا مقابلہ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی سے ہوگا جنہوں نے 2019 میں راہل گاندھی کو شکست دی تھی۔ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ کانگریس نے ووٹنگ سے پہلے ہی ہار مان لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیٹھی میں کانگریس نے ایک پراکسی کو میدان میں اتارا ہے۔ اسمرتی نے امیٹھی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں امیٹھی میں مہمانوں کا استقبال کرتی ہوں۔ گاندھی خاندان کے ارکان امیٹھی میں نہیں لڑ رہے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی انہوں نے ہار مان لی ہے۔ اگر انہیں معمولی امید بھی ہوتی تو وہ مقابلہ کرتے اور پراکسی کو میدان میں نہیں اتارتے۔ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ رائے بریلی سے راہل گاندھی کی امیدواری امیٹھی کے عوام کی جیت ہے۔
ऐसी उम्मीद पैदा हुई है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी ताकि वो इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा ले सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा इलेक्शंस के मद्देनजर वो केजरीवाल को आरिजी जमानत देने पर गौर करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वो 7 मई को इस ताल्लुक से अपना जहन बनाकर आए। केजरीवाल को 21 मार्च को एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस 25 मई को होने वाले हैं, जब छठे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इस ताल्लुक से मंगल को फैसले की उम्मीद है। इससे पहले निचली अदालत ने केजरीवाल की जमानत की दरखास्तें रद्द कर दी थीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया है कि ममता की हुकूमत में हिंदू दूसरे दर्जे के शहरी बन गए हैं। उन्होंने पार्टी पर करप्शन और खुशामद की सियासत करने और जमहूरियत की कब्र खोदने का इल्जाम लगाया। वो बीरभूम, कृष्णानगर, वर्धमान, दुर्गापुर में रैलियों से खिताब कर रहे थे। बंगाल में ममता की तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सख्त मुकाबला है। लोकसभा इलेक्शंस के तीसरे और चौथे मरहले के लिए कैंपेन जोरों शोर से जारी है। तीसरा मरहला 7 मई को और चौथा मरहला 13 मई को होगा। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट और मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गुट्टे में सरगर्मी से मुहिम में हिस्सा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन 2 लोगों को जमानत दे दी है जिन पर 2022 में उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस के दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने का इल्जाम है। जस्टिस पंकज भाटिया ने मुल्जिमीन को जमानत देते हुए कहा कि सचिन शर्मा और शुभम गुर्जर का नाम एफआईआर में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तहकीकाती ऑफिसर के ख्याल की बुनियाद पर उन्हें जुर्म से जोड़ा गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। गाजा जैसी तबाही दूसरी आलमी जंग के बाद से नहीं देखी गई। दोबारा तामीर के लिए दहाई लगेंगे, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट। अमरीकी पुलिस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एहतजाजी कैंप तहस नहस कर दिया। गिरफ्तारियों की तादाद 2200। पेरिस यूनिवर्सिटी में भी पुलिस घुस पड़ी। गाजा में इसराइल के हमले, 24 घंटों में 26 फलस्तीनी जान बहक। मगरबी किनारे के कई टाउन्स में हल्ला बोल दिया गया। बहरीन से पहली मर्तबा इसराइली बंदरगाह को निशाना बनाया गया। इराक की मुजाहिमती तंजीम ने मोसाद इंटेलिजेंस सेंटर पर मिसाइल दागा। तुर्की ने इसराइल के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात रोक दिए। तेल अवीव ने कहा एर्दोगान डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं, आलमी समझौतों को तोड़ रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का किया ऐलान। कई यूरोपीय मुल्क भी कुछ दिनों में आजाद रियासत को तस्लीम करेंगे। राहुल गांधी ने रायबरेली से नॉमिनेशन दाखिल किया। गांधी खानदान के वफादार किशोरी लाल शर्मा अमेठी से उम्मीदवार। स्मृति ईरानी ने कहा कांग्रेस ने हार मान ली।
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस के मद्देनजर केजरीवाल को आरिजी जमानत देने का दिया इशारा, 7 मई को फैसला हो सकता है। ममता के दौर में हिंदू दूसरे दर्जे के शहरी बन गए, मोदी ने लगाया इल्जाम, तीसरे और चौथे मरहले के लिए मुहिम तेज। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दिन की इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।